Okay. Uh, we continue the last week lesson, test on gases. Okay. So we continue the remaining part of it. Okay. Right. So let's see the clue given, and by the clue given, let's make a proper conclusion or inference based on that. Okay. The observation. Okay. A white salt is heated. Okay. The white salt is a lot. Oh, okay. So there is a lot of white salt. Okay. Colorless gas release. The gas turns lime water chalky. So definitely carbon dioxide. If carbon dioxide release means definitely it should have the carbonate ion. Okay. Carbonate ion is present. And then they tell you residue is yellow when hot, white when cold. Yellow when hot, white when cold is our zinc. It is the zinc. Okay. There is one more thing, the lead. Okay, lead is brown when hot, yellow when cold. Okay, so that is different. Now yellow when hot, definitely zinc. Remember that. Hmm? Okay, so the residue is definitely zinc oxide. That means zinc ion is present. So combining these two ion, the white salt should be zinc carbonate. So just by testing the salt by just heating, we can actually can predict what is the name of the salt. Okay, right. Next question. A blue salt is heated. Interesting. Blue salt means normally blue color only the Cu2 plus will have. Okay. Anyway, brown gas is released. Whenever they tell you brown gas, that is the nitrogen dioxide. The the gas that turn moist blue litmus paper to red. Confirm one, because nitrogen dioxide is the one. Remember, nitrogen dioxide and sulfur dioxide are the two gases responsible for the acid rain. They are quite acidic. Okay, if they dissolve in the rainwater, definitely acid rain will come. So the nature of the nitrogen dioxide is acidic, so we know it is a nitrogen dioxide gas. If nitrogen dioxide gas is released, that means nitrate ion is there. Okay, nitrate ion is there, and then the blue color salt is heated. So definitely the residue is black. That means why the residue is black? Because the copper is residue is black, means copper oxide lah. Because copper oxide when it's tak kisahlah hot ke cold ke, dia black in color. So the black color represent here the copper to oxide. Okay, so copper to oxide, and then what ion is present? Copper to ion is present. So combining copper 2 and nitrate, so copper to nitrate lah. Okay, next one, a white salt. Term white salt, we cannot determine anything yet. Still, brown gas is releases. Gas turn moist blue litmus paper to red. So definitely nitrogen dioxide gas is released. If nitrogen gas is released, then it should have nitrate ion. Residue is brown when hot, yellow when cold. Ini lead. Ini lead to oxide. We know the residue is lead to oxide. That means it contains lead to ion. So combining lead to and nitrate, it become lead to nitrate. Lead to nitrate. Okay, final one. Another white salt is heated. Colorless gas release. Gas turn lime water chalky. So definitely carbon dioxide gas. If it is a carbon dioxide gas release, then the salt should be containing carbonate ion.
The residue is white. I tell you, if the residue is white, it open up so much of possibilities, which are, it might be a calcium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide. Okay, referring back to the table. The table is on the next subtopic. All your oxides are white except for the zinc, lead, and copper, and also your ferrum 2, ferrum 3. See, which oxides are white? Calcium, magnesium, and aluminium. Only those three are the white in color when it is turned into the oxide form. Okay, the rest all got color, other color. For example, zinc, yellow when hot, white when cold. Lead oxide, brown when hot, yellow when cold. Ferrum 2, this is ferrum 2, this is ferrum 3. The difference here is this is ferrum 2. Ferrum 2 always green in color, this is ferrum 3, brown in color. Ferrum 3 ini sebenarnya apa? Karat. இப்போ ஒரு பஸ்ஸில் வந்து காராட் பிடிக்கும்ல, ப்ரௌன் கலரா, அதுதான் ஃபேரம் 3. ஃபேரம் 2 வந்து கிரீன் கலரில் இருக்கும். அப்புறம் காப்பர் ஆக்சைடு வந்து தக்கேசா ஹாட்கோ கோல்கோ பிளாக் சஜர். ஸோ வெரி ஈஸி, இவ்வளோ தான் இருக்குது கலர்ஸில். இதை வச்சு நம்ம ஓரளவு ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரம் த above table, the action of heat salt can be used to identify certain type of salt only, not everything. For example, we can know zinc nitrate, copper 2 carbonate, and then lead 2 carbonate, zinc carbonate, copper 2 nitrate. This one, it open up to so many possible things, though we cannot use the heating method to prove it, to identify what salt is that. Okay, this salt heating test வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, so zinc nitrate, copper 2 nitrate, lead 2 nitrate, zinc nitrate, lead 2 nitrate, copper 2 carbonate. Okay, lagi zinc nitrate, copper 2 carbonate, lead 2 carbonate. Oh, lead 2 carbonate. Okay, lead 2 carbonate. Okay, apa lagi yang kita boleh test? Zinc carbonate. Let's susun like this lah. Zinc nitrate, zinc carbonate, lead 2 nitrate, lead 2 carbonate. And then one more, copper 2 nitrate, copper 2 carbonate. அப்போ நம்ம இதில் கிளியராக தெரியுது, zinc nitrate, அப்புறம் lead 2, அப்புறம் காப்பர். இது மூணுமே வந்து யூனிக்கான கலர் இருக்கு. ஜிங்க் வந்து ஹாட்டாக இருந்தால் வேற கலரு, லேட் கோல்டாக இருந்தால் வேற கலர், சேம் டு லேட். காப்பர் வந்து என்ன டைம்லும் பிளாக்காக இருக்கும். அப்போ அதோட கெட்டாயன் ஜிங்க் லேட் 2 காப்பராக இருந்து எனாயன் வந்து கார்போனேட் ataupun நைட்ரேட். இந்த மாதிரி சால்ட்டை வந்து நம்ம எந்த ஒரு கெமிக்கலும் ஊற்றாம வெறும் ஹீட்டிங் மெத்தட்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, திஸ் 6 சால்ட்: zinc carbonate, zinc nitrate, lead 2 carbonate, lead 2 nitrate, copper 2 carbonate, copper 2 nitrate. Okay, so you can understand, you can get the conclusion from the heating on salt. Yes, yes. Okay, next we move on to the important part, qualitative analysis. Itu வந்து bahagian ini kalau kita nak pandai kena buat banyak latihan. நம்ம ஒரு வாட்டி ஹாஃபால் பண்ணிட்டு போகிறது யூஸ்லெஸ், டோட்டல் யூஸ்லெஸ். ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் நம்ம நேராக எக்ஸாமில் எழுத முடியாது குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸை.
நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, நம்ம எவ்வளோ தான் ஆஃப் ஆல் பண்ணாலும் won't be so handy lah for this purpose, for this part. Okay, let's see qualitative analysis என்னன்னு. Qualitative analysis is a salt is a chemical technique to identify the ion present in a salt. என்னென்ன அயான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. The preliminary examination on the physical property such as color, solubility, indicate the possibilities of the presence of certain cation, anion and metal oxide. But that alone won't confirm you. So, the qualitative analysis consists of the following: observing the physical properties on the salt, okay, அதோட கலரு, அதோட solubility பார்க்கறது. அப்புறம் action of heat on salt, இது ரெண்டாவது ஸ்டெப் செய்வாங்க. அது செஞ்சு இன்னும் பெர்ஃபெக்டா கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தான் we prepare aqueous solution of salt and then conduct confirmatory test for cation and anion that present. நார்மலா இதுதான் ரொம்ப தேட சொல்லுவாங்க. ஓகே, பை. அதுக்கு முன்னாடி சில கலர் we observe first the physical properties in terms of colors. ஓகே, மெட்டல் ஆக்சைடு பற்றி நான் நிறையா சொல்லிட்டேன், மறுபடியும் சொல்கிறேன். கால்சியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், இது எல்லாமே ஒயிட் கலரு மூணுமே. ஜிங்க் ஆக்சைடு, ஓகே, ஜிங்க் இஸ் யங் அண்ட் ஹாட் என்னமோ ஒரு இருக்கும், அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஜிங்க் இஸ் ஒயிட் சிக் தட் இஸ் ஹாட் அண்ட் யங்காக என்னமோ சொல்லுவாங்க, அது நான் மறந்துட்டேன் அதோட acronym. Your school teacher teach you any acronym for this? To hafal this zinc oxide? Irka? Got this one Chinese name. Zong Yu Wan. Zong Zong Yung Yu Wan. Huan. Wan W-A. Zong Yung Wan. That's it. And then for lead? For let's see, say something correct. ஐயோ, நான் மறந்துட்டேன், முன்ன போன வருஷம்ல நான் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஓகே, இது வந்து இல்லாட்டி நீ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஜிங்க் இஸ் அ ஒயிட் சிக், hot and young. So white color when cold, hot இருக்கும் போது yellow color. Who? Zinc color. Okay, lead 2 should be opposite of it. That lead 2 க்கும் இருந்துச்சு. Zinc is a white chick, hot and young. You live once, you never mind, later. Let me recall that. என்னோட லாஸ்ட் இயர் நோட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் பார்க்குறேன். அது வந்து அந்த அந்த கிளாஸில் நான் அதுங்களுக்காக செஞ்சது, அதனால ஞாபகம் இல்லை, அதுங்க பேர் வச்சு செஞ்சது. அந்த கிளாஸில் கரெக்டாக அந்த மாதிரி பேர் அமைஞ்சிச்சு, அதனால செஞ்சிட்டோம். ஓகே, எனிவே, ஸோ ஜிங்க் இஸ், இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தான், ஜிங்க் தான் ரொம்ப கேட்பாங்க. எல்லோ வேன் ஹாட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லேட் வந்து ஆப்போசிட், எல்லோ இஸ் கோல்ட், ப்ரௌன் இஸ் ஹாட். ஃபேரம் 2 green, ஃபேரம் 3 brown due to the copper, அந்த இது cation. காப்பர் வந்து black color. ஓகே, நான் kita tengok yang cation punya list, anion punya list, itu paling penting. Okay, cation kita tadi tengok see, calcium, magnesium, aluminium, இதெல்லாம் aqueous stateல இருக்கும்போது colorless, you know, until this one all same. even lead 2 oxide-க்கு தான் கலர் இருக்குமே தவிர வெறும் lead ion-க்கு கலர் இல்லை in aqueous state. Okay, all these are colorless. Colorlessல அப்போ எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 colorless and 5 of them are white. அமோனியா வந்து தனியாக இருக்கு, அமோனியாவும் சேர்த்துக்கணும். அமோனியா நான் மறந்துட்டேன், இது ஏன்னா I just add on this ammonia. Ammonia also white and colorless. சாலிட்டாக இருக்கும்போது ஒயிட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றினோடனே கலர்லெஸ்ஸாக மாறிடும். அது எப்படி பாசிபிள்? இப்போ நார்மலாக நம்ம உப்பு இருக்குல்ல, சோடியம் குளோரைட், அதுக்கு வெள்ளை கலராக தான் இருக்குது, தண்ணி ஊற்றின கையோட கலர்லெஸ்ஸாக மாறலையா? அந்த மாதிரி தான். ஓகே, சரி, இதில் ஈஸியாக இருக்கிறது ஃபேரம் 2னா க்ரீன், ஃபேரம் 3னா ப்ரௌன், காப்பர் 2னா ப்ளூ. மற்றது எல்லாமே ஒயிட் அண்ட் கலர்லெஸ். முடிஞ்சிருச்சா? சிம்பிளாக முடிச்சிருவோம். ஃபேரம் 2 க்ரீன், ஃபேரம் 3 ப்ரௌன், காப்பர் 2 ப்ளூ, த காமன் கலர்.
இது வந்து ஆக்சைடு கூட சேராதது. ஓகேயா? ஆல் anions, carbonate, sulfate, nitrate, chloride, white and colorless. White நம்ம அதை சொல்றது solid stateல, colorless when you add water. இதுல சில எக்ஸெப்ஷன் டேக் நோட்டா. காப்பர் எல்லாமே ப்ளூ தான். 2 காப்பர் வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கும் சாலிட் அப்ப. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காப்பர் டு குளோரைட்டும் காப்பர் டு கார்பனேட்டும் green in color when they are in solid or crystal form. ஓகே, ஆனா காப்பர் டு குளோரைட் வந்து ப்ளூ கலரா மாறிடும் when precipitate form. அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதாவது இது வந்து aqueous state சொல்றேன். காப்பர் டு கார்பனேட் இஸ் இன்சாலிபிள். அதனால அது வந்து என்ன கலரா இருக்கும்னா கிரீன் கலராகவே தான் இருக்கும். ஏன்னா அதான் சாலிபிள் இல்லையே. ஓகே, சாலிபிள் இல்லைன்னா அந்த கிரீன் கலர் கரையாது, அது அப்படியே கிரீன் கலராகவே தான் இருக்கும். ஓகே, காப்பர் டு கார்பனேட் இன்சாலிபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். காப்பர் டு குளோரைட் வந்து சாலிட்டாக இருக்கும்போது தான் கிரீன். தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அது ப்ளூ கலராக மாறிடும், பிகாஸ் இட்ஸ் அ சாலிபிள். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம கலர் பற்றிலாம் படிச்சோம்ல, கலரில் ஒரு டெஸ்ட். ஓகே, மினி குயிஸ். லெட்ஸ் see. இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு சாலிட் எக்ஸ் இன் கிரீன் கலர். கிரீன் கலர் அதை நிறையா பார்த்தோம்ல. கிரீன் கலராக இருந்தால் அது கேன் பி ஃபேரம் 2+. ஓகே, ஃபேரம் 2+ இருக்கலாம், அல்லது அது வந்து காப்பர் டு கார்பனேட்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டியும் அது வந்து காப்பர் டு குளோரைட்டாக இருக்கலாம். மூணு இடத்துல நம்ம கிரீன் கலர் பார்த்தோம், அதனால தான் இதை நான் எடுத்தேன். ஓகே, யா. Copper to chloride not blue as well. இது வந்து இப்போ சாலிட்ல இருக்கு. காப்பர் டு குளோரைட் வந்து சாலிட்ல இருக்கும்போது கிரீன் கலர்மா. புரியுதா? சாலிட்ல இன்னும் தண்ணியில போடல, இரு வரேன். அப்புறம் கீழே காப்பர் டு குளோரைட் ப்ளூ போட்டுருக்கு. அது வந்து when aqueous state. ஓ, ஓகே ஓகே சார். aqueous இல்ல தண்ணி தம்பா பண்றோம். precipitate பார்த்தேன் சாலிட். ஓகே, அந்த precipitate வெட்டி சிலாப்பா போட்டுருக்கேன். aqueous stateனு போடு. அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா காப்பர் டு குளோரைட் வந்து soluble salt. சரி, இப்போ இந்த கிரீன் கலர்ல 3 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த கிரீன் கலரா இருக்கிறத வச்சுட்டு உடனே ஃபேரம் 2, உடனே காப்பர் டு கார்பனேட், உடனே காப்பர் டு குளோரைட் செய்ய முடியாது. அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்றோம், கிளாஸ் ராட்ல போட்டு வச்சு, ஒரு பீக்கர்ல போட்டு கிளாஸ் ராட் வச்சு கிண்டுறோம். அது ஸ்டில் கிரீன் precipitate தான் இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்சாலிபிளா இருக்கு, அது சாலிபிள் ஆகல. அப்படின்னா இது கன்ஃபார்ம் காப்பர் டு கார்பனேட். ஸோ இது இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர். ஸோ அதனால டெஃபினெட்லி காப்பர் டு கார்பனேட். அப்போ நம்ம தண்ணி உள்ள போட்டு அட் டிஸ்டில் வாட்டர் கிண்டும் போது அது கிரீன் கலராக வந்துருச்சுன்னா அப்போனா இது வந்து சால்யூபிள் சால்ட். ஓகே, அப்போ அது ஃபேரம் 2 இல்லை காப்பர் டு குளோரைடா கேட்டாக்கா கண்டிப்பாக அது வந்து இது ஃபேரம் 2+ தான். ஏன்னா காப்பர் டு குளோரைட் வந்து சாலிட்டாக இருக்கும் போது தான் கிரீன், தண்ணி ஊற்றிட்டோம் ப்ளூ கலர். ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன், இதுதான் காப்பர் டு குளோரைட். ஸோ இது வந்து எப்படி சொல்றது, soluble in water and the color change from green to blue. இது வந்து copper to chloride. copper to chloride. அதுவே வந்து அது வந்து ஒரு Fe2+ ஓட Fe2+ மட்டும் ஏன் போடுறேன்னா அயோனிக். அது எனாயன் யார் கூட வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த எனாயன் வேணாலும் இருக்கட்டும், பிரச்சனையே இல்லை. அது தண்ணியில் போட்ட கையோட அது கரைஞ்சி அது திருப்பி பச்சை கலராக வரும். ஓகே, அதனால இது வந்து soluble salt தான் உருவாக்குது, soluble in water. So Fe2+ salt. இப்போ புரியுதா எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்? கிரீன் கலரை வச்சு கூட நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். தண்ணியில் போட்டு இன்சாலிபிளா கார்பனேட், அப்படி அது வந்து சாலிபிளா பார்க்கணும் என்ன கலர். அது கிரீன் கலராக இருந்தால் Fe2+, ப்ளூ கலராக இருந்தால் காப்பர் டு குளோரைட். கிளியர்? ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஹீட்டிங் ஆஃப் சால்ட் முதல்ல நிறையா படிச்சாச்சு. when you heat a carbonate salt
of course gas turn lime oh sorry இந்த observationக்கு என்ன inference okay gas turn lime water cloudy means definitely carbonate salt gas is brown and acidic nitrate salt இருக்கு ஏன்னா நைட்ரோஜன் கேஸ் பத்தி பேசுறாங்க இது கார்பன் டை ஆக்சைடு இது நைட்ரோஜன் டை ஆக்சைடு கேஸ் இஸ் பஞ்சன் பஞ்சன் வந்து we need to use for specifically for the ammonia gas அப்ப அதுல அமோனியம் சால்ட் இருக்கு gas ignite the glowing wooden splinter oxygen release பண்ணுது ignites the glowing wooden splinter அப்ப might be nitrate salt or ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் சில்வர் கார்பனேட்டும் நம்ம வந்து சூடு காட்டினாக்கா வந்து அது ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ் இருக்குல்ல நான் அப்புறமா காட்டுறேன் ஓகே மோஸ்ட் ப்ராபப்லி அது வந்து ஒரு நைட்ரேட் சால்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே லெட்ஸ் சி இப்போ எப்படி நம்ம டெஸ்ட் செய்யணும்னு பார்ப்போம் டெஸ்ட் ஃபார் கெட்டாயின் தான் நிறையா இருக்கும் இது டெஸ்ட் ஃபார் கெட்டாயின் நீ இந்த மாதிரி டேபிளில் பார்த்துட்டேன்னா எவ்ரி திங் ஈஸி யூ ஸ்டடி ஒன் பை ஒன் கீலா சைபகிதா ஓகே அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட்டும் இருக்கு another டெஸ்ட் இதெல்லாம் நான் போட்டிருப்பேன் அப்புறம் டெஸ்ட் ஃபார் என்ஐஎன் இருக்கு தென் தட்ஸ் இட் முடிச்சிட்டோம் டாபிக் மற்றது எல்லாமே நம்ம வந்து திருப்பி ரீகால் பண்ணுற வேலை தான் நிறையா ட்ரெயின் பண்ணி ரீகால் பண்ணணும் இதை கொஞ்ச நேரத்தில் முடிச்சிடலாம் குவாலிட்டேட்டிவ் ஆனால் புரிஞ்சு ஞாபகத்தில் மனசில் நிற்கணுமே அதுதான் விஷயம் ஓகே லெட்ஸ் சி 2 ஸ்டெப் ஃபார் டெஸ்டிங் கெட்டாயின் நம்ம நார்மலாக வந்து ரெண்டு சொல்யூஷன் பயன்படுத்துவோம் ஒன்று வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் இன்னொன்று வந்து அமோனியா சொல்யூஷன் இது ரெண்டை வச்சு எல்லா கெட்டாயினையும் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு டெக்னிக் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து sodium hydroxide சரி அமோனியாவும் சரி we put just a few drops and see the observation and then you make it excess your sodium hydroxide or ammonia solution and then you observe so totally we'll get 4 observation 4 type of observation கொஞ்சமா ஊத்தி பார்க்கணும் என்ன observation sodium hydroxide வச்சு அப்ப நிறைய ஊத்தி பாரு என்ன observation the same thing you repeat for the ammonia okay there are 3 main observation is there a precipitate form in a few drops of testing reagent if yes what is the color does the precipitate dissolve in the excess testing reagent அப்படின்னு பார்க்கிறது தான் எக்ஸஸ் போடுறோம் ஓகே சொந்த கமுத்திங்க பிபிடி நான் போட்டேன்னா precipitate அர்த்தம் இந்த ஜடுவால் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுதா எல்லாமே ஈஸி ஓகே முதல்ல வந்து நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் ஊற்றுவோம் அது கல்சியமாக இருக்கட்டும் மெக்னீசியமாக இருக்கட்டும் கிட்ட அக்கன் டெஸ்ட் பொட்டேசியம் சால்ட் சோடியம் சால்ட் வெடிச்சிரும் தே ஆர் வெரி ரியாக்டிவ் யூ ஒன்ட் டெஸ்ட் திஸ் ஓகே அதனால தான் அதுக்கப்புறம் வர்றது எடுக்கிறோம் கலானாச்சா தே மஸ்தி எப்ளாய் ஜிங் ஃபேரம் சோப்லாம் எடுக்க மாட்டோம் தீன்களுக்கெல்லாம் இல்லை பாடா ஃபேரம் அட டூவால பாடா ஹரி சுத்தி அவாம் அஹட் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் அமோனியா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே பை இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா முதல்ல கலரோட எடுத்துக்கலாம் கலரோட வெரி ஈஸி கலரோட தான் ஆக ஈஸி முதல்ல இப்படி பார்க்கணும் ஓகே ஃபேரம் 2+ ஃபேரம் 3+ நீங்கள் 2-3 ட்ராப் ஊற்றினாலே அது கிரீன் precipitate brown precipitate வந்துடும் ஓகே கிரீன் precipitate brown precipitate வந்துடும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய NaOH ஊத்துனீங்கன்னா it become insoluble ஓகே it become insoluble soluble ஆகாது அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அமோனியா also will be the same green ஸ்மாலாக நம்ம போடும்போது green brown அழகா காட்டிடும் சில புக்கில் வந்து டர்த்தி க்ரீன்லாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் தேவையில்ல டர்த்தி க்ரீனோ என்ன க்ரீனோ அது க்ரீன் கலரில் அது போதும் சில இடத்துல அந்த மாதிரி போடுவாங்க இந்த டர்ட்டி க்ரீன் அந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க பாய்க்கலாம் தப்பு கிடையாது வாய் ரிஸ்க் ஓகே excess NH3 insoluble as well okay so ferrum 2 ferrum 3 very simple கொஞ்சமா ஊத்துனா கலர் காட்டும் நிறைய ஊத்துனா insoluble
ஓகே. அதே காப்பர் 2 ப்ளஸ்னா வந்து as usual ப்ளூ கலர் காட்டும் கொஞ்சமாக ஊற்றும் போது. இட் இஸ் இன்சால்யூபிள் இன் எக்ஸஸ். அமோனியாவில் வந்து நார்மலாக கொஞ்சமாக ஊற்றினா ப்ளூ precipitate. ஈவன் எக்ஸஸில் போட்டால் கூட soluble. That is the special part of the copper. பட் டார்க் ப்ளூ வந்தாலே அது காப்பர்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஓகேயா? ஒரு என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை, நம்ம காப்பர் இஸ் soluble in excess NH3 forming dark blue solution. சரி, இது மூணும் முடிச்சாச்சு. ஓகேயா? பொதுவாகவே வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட்ல வந்து precipitate காட்டணும், லார்ஜ் அமௌண்ட்ல இன்சால்யூபிள் இருக்கணும் பை டிஃபால்ட்ல. பட் இதுல வந்து காப்பர் 2 பிளஸ் மட்டும் எக்ஸெப்ஷன். ஏன்னா இட் இஸ் soluble in excess NH3 to form dark blue solution. சரி, ஓகே. இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம என்னத்தை டெஸ்ட் பண்ண போறோம்னா அமோனியாவை ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். அமோனியம் வந்து அமோனியா வச்சு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அதனால இதுக்கெல்லாம் டேஷ் போட்டுட்டோம். ஏன் NaOH வச்சு டெஸ்ட் பண்ணலாம். NaOH வச்சு டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா no precipitate will form. ஓகே. அப்போ அதை வச்சு precipitate ஃபார்ம் பண்ணலன்னா அதை வச்சு அது அமோனியம்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அங்கே precipitate ஃபார்ம் பண்ணல, அப்புறம் எப்படி நீங்கள் எக்ஸஸ் ஊற்றி என்ன பண்ண போறீங்க? அதனால தான் அங்கே இடத்தெல்லாம் டேஷ் போட்டாச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், இப்போ தேர்ட் ஒன். இது மூணையும் பார்ப்போம். ஏன்னா இந்த டேபிள் செய்யறது பிரச்சனை இல்லை, இந்த டேபிள் புரியணும்ல. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ரெண்டு இருக்குல்ல, கலாவனா சந்தே மஸ்தி. இதில் வந்து கால்சியம் வந்து NH3ஆல வந்து ரியாக்ட் பண்ண முடியாது. இட் cannot react. So we put minus here. Cannot react. So calcium வந்து only will react with ammonia, sodium hydroxide. White precipitate insoluble. Magnesium அதே தான், white precipitate insoluble for NaOH, excess NaOH. அதே தான் NH3லையும் excess NH3லையும் பண்ண போகுது. white precipitate insoluble. ஓகே, எங்க மாற்றம் வருதுன்னு பார்ப்போம். இந்த அலுமினியம், ஜிங்க் அண்ட் தென் லெட், அதாவது ஜப்பின் சொல்லுவாங்க. இந்த ஜப்பின் தான் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்கறது. ஜிங்க், அலுமினியம், பிபி. ஜிங்க், அலுமினியம், பிபி தான் பிரச்சனையே. என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கலாம். கண்ண பண்டை ஹாஃபால் எங்கி. ஓகே, NaOHல மூணுமே வந்து ஒயிட் precipitate காட்டிரும். எக்ஸஸ்ல மூணு பேருமே soluble. அதாவது நல்லா பார்க்கணும். இப்போ NaOHல வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். யாரை டெஸ்ட் பண்ணுறோம்? ஒரு கால்சியம் ஜாப்ல. ஸோ ஜிங்கை, அலுமினியம் 3+ and then Pb 2+. NaOH வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். நார்மலாக NaOH வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது மூணு பேருமே வந்து ஒயிட் precipitate காட்டும். ஓகேயா? ஒயிட் precipitate. இது மூணுத்துக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். When you put excess, all three are soluble. அப்ப நம்மளோட ஜப்பின் சால்ட் இருக்குல்ல, ஜப்பின் சால்ட் வந்து NaOH is not suitable because got creating 3 possibilities. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? the experiment is repeated with NH3. அதுவும் மூணுமே ஒயிட் precipitate கொடுக்கும். நார்மல் certain drop போட்டிங்கன்னா. அதுவே ஜிங்க் மட்டும்தான் இதுல ரொம்ப ஹைலைட். எக்ஸஸா இருக்கும் போது எல்லாரும் பொதுவாக இன்சால்யூபிள் ஆயிடுவாங்க. ஆனா ஒயிட் precipitate இது ஜிங்க் மட்டும் soluble in excess NH3. ஓகே, in excess NH3 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜிங்க் வந்து வெரி ஸ்பெஷல். எந்த எக்ஸஸா இருந்தாலும் அது soluble.
excess NaOH pun dia soluble, excess NH3 pun dia soluble. அப்படின்னா இப்போ நம்மளால வந்து அலுமினியமையும் லேட்டையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது, ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே ரிசல்ட் இருக்க. அப்போ அதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், குளோரைட் சொல்யூஷன் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. அதனால தான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஜிங்கை நம்ம சொன்னாங்க பிரித்து விட்டோம், NH3 வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் அலுமினியமோ PB2 பிளாஸையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது, பிகாஸ் தே ஆர் கிவிங் த சேம் ரிசல்ட். அப்போ குளோரைட்டில் வச்சுன்னா PB will react to form white precipitate, or இல்லாட்டி சல்ஃபேட்டில் வை, எனி சல்ஃபேட் சொல்யூஷன், அதுவும் வந்து ஒயிட் precipitate கொண்டு வரும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபுல் டேபிள். இதை வந்து நம்ம ஃப்ளோ சார்ட்லையும் படிக்கலாம். சரி, இப்போ நான் இங்கே சில நோட் கொடுக்குறேன், அது முடிஞ்சோன்னு நான் ஃப்ளோ சார்ட் போயிடுறேன். நம்பர் 1, zinc ion very easy, dissolve in NaOH, dissolve in NH3 aqueous. ரெண்டுத்துலையுமே டிசால்வ் ஆகுறது zinc 2 plus in excess. in excess எழுதிக்கிங்க. in excess சேர்த்து தான். Ca2 plus வந்து very easy to determine, ஏன்னா அது not dissolve in NaOH in excess lah, what I mean. Okay, and then no change in NH3. NH3 கூட அதனால ரியாக்ட் பண்ண முடியாது. kalau dia tak boleh react dengan ammonia, confirm Ca2 plus. மெக்னீசியம் வந்து என்ன சூப்பரா இருக்கும்னா, it is not dissolved in NaOH, it not dissolved in NH3. ஓகே, மெக்னீசியம். ஆனால் அதை வச்சு அதை மட்டும் வச்சு நம்ம இது பண்ண முடியாது. அயோன் PB2 பிளஸும் அயோன் Al3 பிளஸையும் நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ரெண்டு பேருமே சேம் ரிசல்ட் தான் கொடுக்குறாங்க நம்ம சொன்னல. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், குளோரைட் அயான் இல்லாட்டியும் சல்ஃபேட் அயான் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கலாம், இல்லாட்டியும் யூஸ் பொட்டேசியம் அயோடைட் கூட பண்ணலாம். எப்பவுமே அலுமினியம் வந்து நோ சேஞ்ச் காட்டும், இங்கேயும் நோ சேஞ்ச். you pakai chloride ke, you pakai sulfate ke, no change juga untuk aluminium. Untuk lead, dia akan hasilkan white precipitate here. இதில் பார்த்தீங்கன்னா yellow precipitate form பண்ணோம் if you use potassium iodide and dissolve in hot water. ஓகே, சரி. இப்போ அந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் அமோனியா படிச்சோம்ல, அதை கொஞ்சம் நம்ம ரீகால் பண்ணணும். சரி, இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வரும். கம் ஹியர், பேஜ் நம்பர் 76. பேஜ் நம்பர் 76 ரெடியாரு? ஓகே, reaction with small amount until excess sodium hydroxide solution. ஓகே, refer the above table. நான் கொடுத்த டேபிளை ரிமூவ் பண்ணோம். ஓகே, பை. dengar betul-betul. கலர்ட் precipitate இருந்தால் சொன்னாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, நம்ம வந்து Ca2 plus Mg2 plus Al3 இதெல்லாம் இருக்கட்டும். நோ precipitate, ஒயிட் precipitate, கலர்ட் precipitate இருக்கு. இதில் கலர்ட் precipitate வந்து 3 இருக்கு. Cu2 plus, Fe2 plus, Fe3 plus. இது நம்ம சாப்டர் 4லேருந்து படிச்சுட்டு வரோம். Cu2 plus வந்து ப்ளூ கலர், Fe2 plus வந்து green கலர், Fe3 plus வந்து brown கலர். ஓகே, Cu2 plus, Fe2 plus, Fe3 plus settle ready. precipitate ஃபார்ம் ஆகாத ஒரு அயான்னா நான் சொல்றது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் கண்டிப்பாக அது வந்து நம்மளோட அமோனியா தான். அமோனியா ஞாபகம் இருக்கா? அமோனியா நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன். நோ precipitate at all. நோ precipitate. அப்போ precipitate ஃபார்ம் பண்ணலைன்னா அது அமோனியான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, NH4 plus. அப்போ அது என்ன பண்ணுவோம், அது பாருங்க, பஞ்சன் ஸ்மெல், moist red litmus paper turns to blue. ஓகே, அப்போ அதை ஹீட் பண்ணாக்கா அது அமோனியம் கேஸ் தான் உருவாக்கி விடும். NH4 plus தான் அது, அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஓகே, NH4 plus done. ஓகே, இப்போ ஒயிட் precipitate தான் பிரச்சனை. ஓகே, ஒயிட் precipitate யார் யார் இருக்கா? kalau nak cantik Ca2 plus, mesti Mg2 plus, apply Al3 plus, zinc, ferrum soap pada.
இப்போ இவ்வளோ இருக்காங்க, நம்மளோட ஜேப்பும் இருக்காங்க, அதோட சேர்த்து சிஎம்ல சிஎம் ஜேப். ஓகே, அப்போ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒயிட் precipitate ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நீ இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை ஃபாலோ பண்ணாலும் இன்னும் லகிச்சுக்கா, இன்னும் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Now you add excess sodium hydroxide solution. The only thing soluble should be zinc, also your aluminium, also your PB. ஏன்னா ஜாப் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல, ஜாப் வந்து soluble. அப்போ உன்னோட ஜிங்க் 2+ இங்கே வந்துடும், Al3+ இங்கே வந்துடும், Pb2+ இங்கே வந்துடும். ஏன்னா இது அமோனியா கிடையாது, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. அப்படியே அமோனியாவாக இருந்தால் வெறும் ஜிங்க் மட்டும் தான் வரும் சாலிபிளில். அப்போ மிச்சம் ரெண்டும் இன்சாலிபிளாக இருக்கிறது Ca2+, Mg2+. அப்போ கல்சியமும் மெக்னீசியம் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்களோ பண்ணிக்கிங்க. இவங்க 3 பேரும் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? Can understand the first diagram? Any question? Isha? Okay. Next. இப்போ அமோனியாவை பார்ப்போம். அமோனியாலையும் ஓகே, அமோனியாவில் precipitate உருவாவது NH4 போட்டுறக்கூடாது. NH4 மெய்மான் தாக்கான் ரியாக்ட். ஓகேயா? நோ precipitate-னா அது soluble salt thing உருவாக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, முதல்ல வந்து as usual colored precipitate மாதிரி முடிச்சிடலாம். கலர்ட் precipitate தான் ஈஸி. கலர்ட் வந்து எப்போவுமே Cu2+, Fe2+, Fe3+. Fe3+ வந்து ப்ரௌன் கலர், Fe2+ வந்து க்ரீன் கலர், copper2+ வந்து ப்ளூ கலர். இப்போ நம்ம அதில் எக்ஸஸ் பண்ணி there is only one ion can soluble in excess ammonia, that is the zinc, copper2+. அது வந்து ஒயிட் precipitate-லேருந்து. இந்த கலர்லேருந்து ஒரு ஆள் வராங்கன்னா அது Cu2+ மட்டும் தான். அதாவது என்ன கலர்னு பார்த்தோம்னா டார்க் ப்ளூ. அப்போ மற்ற 2 பேரும் இங்கே வந்துடுவாங்க இன்சாலிபிள்ல, இன் எக்ஸஸ் as usual. precipitate ஃபார்ம் ஆகாத ஒரு ஆள்னா அது வேற யாரும் இல்லை, கல்சியம் தான். கல்சியம் ஒன்லி ரியாக்ட் வித் ஹைட்ராக்சைடு, நாட் வித் அமோனியம். ஓகே, நான் உங்கள்கிட்ட காட்டின மாதிரி கல்சியம் ரியாக்ட் வித் sodium hydroxide, not with ammonia. So no precipitate means definitely calcium cannot react. Okay, right. அப்படி ரியாக்ட் பண்ணி ஒயிட் precipitate வர்றது யார் யாருன்னு பார்ப்போம். முதல்ல கல்சியம்க்கு நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓகேயா? மாறி மாறி ஓகே ஓகே சார். ஃபோன் வந்து லாக் பண்ணிருந்தேன் மைக்குக்கு, பட் ஃபோன் சார்ஜ். ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கல்சியமு, அப்புறம் காப்பர், ஃபேரம்2, ஃபேரம்3 முடிச்சிட்டோம். ஓகே, மிச்சம் இருக்கிறது என்னது? அவங்க தான் சிஎம். சி வராது, சி இங்கே வந்துருச்சு. நம்மளோட ஜாப்பும் எம்ஜி தனியாக நிற்பாங்க. ஜிங்க், அலுமினியம், Pb2+. இப்போ எக்ஸஸ் பண்ணாக்கா the only அந்த white salt that can soluble in excess ammonia is the zinc. zinc மட்டும் இங்கே வந்துடும். மிச்சம் இருக்கிற Mg2+, Al3+, Pb2+, இதெல்லாம் இங்கிட்டு வந்துடும். ஸோ இதில் தான் நம்ம சொன்னேன், ஏஎலும் பிபியும் நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம்? ஐதர் குளோரைட் பாய்க்கலாம், இல்லாட்டி சல்ஃபேட். எனி எக்வஸ் வித் குளோரைட், எனி எக்வஸ் வித் சல்ஃபேட் பாய்ச்சிங்கன்னா ஒயிட் precipitate உண்டாகும் ஃபார் பிபி. அலுமினியம் நோ சேஞ்ச். அதுவே பொட்டேசியம் அயோடைட்டும் பார்க்கலாம். பொட்டேசியம் அயோடைட் பாய்ச்சாக்கா Pb2+ வந்து எல்லோ கலர் precipitate உருவாக்கும். and it is dissolved in a hot water. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பேசிக்லி படித்தோம். ஓகே, டிபெண்ட்ஸ், எது ஈஸியாக இருக்கோ அது நீ எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஃப்ளோ சார்ட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி. ரைட், சரி, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ அதர் டெஸ்ட், வேற என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கு?
வெறும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியா வச்சு முடிச்சிடணுமா? ஓகே, வேற என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஜிங்க்குக்கு, சாரி ஜிங்க் புலா, என்னது அமோனியாக்கு வந்து நம்ம வந்து நெஸ்லர் ரியேஜன் ஒன்று இருக்கு. ப்ரொசீடியர் வந்து நான் ஷார்ட்டாக தான் எழுதியிருக்கேன், புரியுற மாதிரி எழுதியிருக்கேன். அமோனியாவில் வந்து நீங்கள் வந்து நெஸ்லர் ரியேஜன் போட்டிங்கன்னா அது ப்ரௌன் கலர் precipitate ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் அமோனியம் இருக்குது. ஓகே, PB2+, நான் சொன்னல முதல்ல, you can test it with the potassium iodide, you can test it with the any chloride salt, chloride anion or any sulfate anion. நான் இல்லை 2 டெஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன். டெஸ்ட் ஏ இதான் காமனாக நம்ம செய்வோம். lead 2+க்கும் அலுமினியமையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற டெஸ்ட் இது. add potassium iodide solution, heat the mixture, cool to room temperature. அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் பொட்டாசியம் அயோடைட் பாய்ச்சா எல்லோ கலர் precipitate. ஓகேயா, நீ வந்து பொட்டாசியம் அயோடைட்டை வந்து சும்மா ஆட் பண்ணி மட்டும் விட்டோம்னா அது எல்லோ precipitate மட்டும் உருவாகும். இன்சாலிபிளா சொன்னியா, precipitate உருவாகுது. அதே நான் சொன்னேன் தெரியுமா, டிசால்வ் இன் ஹாட் வாட்டர்னு. அப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த எல்லோ precipitate வில் டிசால்வ். அதை தான் அங்கே போட்டிருக்காங்க. ஏன் இங்கே டிசால்வ், ஏன் இங்கே ஃபார்ம்? ஓகே லிசன், நான் இங்கே சொல்லியிருப்பேன். எங்கே அது? இங்கே தான் இருக்கு. யூசிங் பொட்டாசியம் அயோடைட் PB2+ வந்து நம்ம அயோடைட் பாய்க்கலாம். எல்லோ precipitate டிசால்வ் இன் ஹாட் வாட்டர் போட்டிருக்கேன். ஓகே, அதுதான் இது. ஹீட் பண்ணாக்கா எல்லோ precipitate வில் டிசால்வ். திருப்பி கூல் பண்ணாக்கா ஷைனி எல்லோ சாலிட் வில் ஃபார்ம் பேக். இதுதான் பொட்டாசியம் அயோடைட்டோட டெஸ்ட். Kalau you nak test dengan any chloride solution, not only hydrochloride, any chloride solution, any sulfate solution also can. Okay, அதை நீ சும்மா ஆட் பண்ணினா white precipitate form. அது ஹீட் பண்ணி வச்சோம்னா white precipitate is dissolved. Okay, that is PB2+. Okay, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது Fe2+, Fe3+ ஓட வேற எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம்? Fe2+க்கு வந்து இந்த பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசைனோஃபெரேட் ஸ்பெல் பண்ண தெரியணும். பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசைனோஃபெரேட், எந்த பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசைனோஃபெரேட் பாய்க்கணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Fe2+னா சைனோஃபெரேட் 3, Fe3+னா சைனோஃபெரேட் 2 பாய்ச்சா பெஸ்ட். நான் போல்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதுதான் பெஸ்ட். ஓகே, Fe2+, kamu gunakan potassium hexacyanophrate 3, அது வந்து டார்க் ப்ளூ precipitate உருவாக்கும். பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசைனோஃபரேட் பாய்ச்சாலே டார்க் ப்ளூ precipitate தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் 2க்கு வந்து 3 பாய்க்கணும், 3க்கு வந்து 2 பாய்க்கணும். Fe3+க்கு இது பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசைனோஃபரேட் 2 பாய்க்கணும். பாய்ச்சா அதுவும் டார்க் ப்ளூ precipitate கொண்டு வரும். Fe3+க்கு வந்து அடிஷ்னலாக இது இருக்கு, ஆனால் இது லாஸ்ட் டைம்ல இருந்துச்சு, இந்த டைம்ல வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் போடல, இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. பொட்டாசியம் தயோசைனேட் இது நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா Fe3+க்கு மட்டும் தான் பாய்க்கணும். இது blood rate solution will form. அது கலரேஷன்னா சொல்யூஷன் தான். blood rate solution will form. ஆனால் prioritize the answer hexacyanophrate. Okay, those are the tests for the cations. இப்போ confirmatory test for the anions. I include the ionic equation together. ஓகே, என்ஐஎன் வந்து டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே அது வந்து ஒரு கார்பனேட்டாக இருந்துச்சுன்னா we will add any nitric, we will add any acid also can actually. Okay, we prefer the nitric acid lah. நைட்ரிக் ஆசிட் ஏன் போடுறோம்னா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மெட்டல் கார்பனேட் தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்சியம் கார்பனேட்னே வச்சுப்போம். அதில் ஆசிட்டை ஊற்றணும்னா என்ன ஆகும்? அது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியாக்கும். சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர், சால்ட் வந்து கல்சியம் நைட்ரேட்ல ப்ளஸ் வாட்டர். யா, அப்போ
Carbonate salt na very simple. You try to add acid and the gas produced is tested with lime water. Lime water turns chalky. அப்போ acidல இருக்கிற H ப்ளஸும் saltல இருக்கிற கார்பனேட் அயனும் சேர்ந்து dia jadi H2O dan carbon dioxide. மற்றதெல்லாம் நம்ம எழுத மாட்டோம், ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து மாறல, கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில் மாறாதனால அயோனிக் ஈக்குவேஷனில் இறங்காது. அயோனிக் ஈக்குவேஷன் எப்போ இறங்கும், எப்படி நம்ம எழுதுவோம்னா, kalau benda itu berubah, contoh நான் உன்ட்ட காட்டுறேன் பாரு, நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் ஒரு காப்பர் கார்பனேட் வச்சுப்போமே, இல்லாட்டியும் ஜிங்க் கார்பனேட்ல ஜிங்க் கார்பனேட் வச்சுக்கிறேன். அப்போ என்ன ஆகும், ஜிங்க் நைட்ரேட் உருவாக்கும் ப்ளஸ் வாட்டர், சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடா. அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜிங்க் 2+ இருக்குது, இங்கேயும் ஜிங்க் வந்து 2+ தான் இருக்குது. இங்கே நைட்ரேட் மைனஸாக இருக்குது, இங்கேயும் நைட்ரேட் மைனஸாக தான் இருக்குது. அதோட சார்ஜ் மாறல, அதே அயான் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. அயோன்லேருந்து எட்டமோ அயோன்லேருந்து மாலிகுலாக மாறல. இங்கே வந்து ஹெச் வந்து H+ஆக இருக்குது, ஆனால் இங்கே மாறும் போது H2Oஆ மாறிடுச்சு, மாலிகுலாக மாறிடுச்சு. அதனால் இது ரெண்டையும் நோட் பண்ணணும். இங்கே வந்து கார்போனேட்டாக இருந்த அயான் இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் மாலிகுலாக மாறிடுச்சு. அயான் tukar kepada molekul, jadi kamu kena ambil benda yang berubah sahaja kita kena letak dalam ionic equation. அதான் விஷயம். ஓகே, சரி. கார்பனேட்னா ஆசிட் பாய்க்கணும். அதே சல்ஃபேட்னா நம்ம பேரியம் பாய்க்கணும், பேரியம் குளோரைட் ஆர் பேரியம் நைட்ரேட். ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே, பேரியம் சல்ஃபேட் வந்து சுபா சாப் பியில், சுபா சாப் பின்னா என்ன அர்த்தம், சல்ஃபேட் வந்து சல்ஃபேட்டோட குடும்பத்தில் பேரியம் வந்து இது இன்சால்யூபிள். அப்போ அது பெர்சிபிடேட் உண்டாக்கும். ஸோ நாங்கள் பார்த்துடலாம், ஒயிட் கலர் பெர்சிபிடேட்டில். ஸோ add dilute nitric acid and then BaCl2. இது ரெண்டும் நம்ம இப்படி போட்டு செஞ்சோம்னா ஒயிட் பெர்சிபிடேட் உருவாயிரும். ஸோ Ba2+, அப்புறம் SO4 அந்த சால்ட்ல இருக்கு, சேர்ந்து பேரியம் சல்ஃபேட். ஓகே, ஒயிட் பெர்சிபிடேட், இதுதான் ஒயிட் பெர்சிபிடேட், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நைட்ரேட், நைட்ரேட்னா வெரி சிம்பிள். அது எப்படி செய்யணும்னு, இது வந்து புட் 4 ஸ்டார்க்கா 5 ஸ்டார் சஜால ரொம்ப கேட்பானுங்க, ரொம்ப நிறைய கேட்பானுங்க. 2 வாட்டி சல்ஃபரிக் ஆசிட் பாய்க்கிற மாதிரி இருக்கணும், நிச்சயமா கேட்பானுங்க இது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இஸ் added into the test tube followed by ferrum 2 sulfate solution. ஓகே, முதல்ல டைல்யூட்டான சல்ஃபரிக் ஆசிட் followed by ferrum 2 sulfate solution. அப்புறம் அந்த டெஸ்ட் டியூப் இஸ் ஷேக்கன் அண்ட் தென் ஸ்லண்டட், சாய்க்கணும், ஒரு மாதிரியாக சாய்ச்சி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த சாய்ச்ச நிலையிலே வந்து we need to put again sulfuric acid, but now a few drops only, it is very much concentrated, and then you drop inside. அப்படி பண்ணினா brown ring will be formed. ஒரு மாதிரி brown ring இருக்கும். நான் இருக்குதான்னு படம் பார்க்குறேன். If I show in the picture, you will nitrate salt. ஓகே, இங்க இருக்கு.
Success isn't a destination, it's the journey. You know where I am, but you don't know where I can be. Never settle. One moment. Yo, why last so long video? Okay, wait. ஏமா நான் வீடியோ நினச்சி இருக்கோன்ட்டு இங்கே இந்த டெஸ்ட் டியூப் பாரு. இதில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், முதல்ல வந்து டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஊற்றணும். சி த ப்ராசஸ். முதல்ல டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் followed by Fe2SO4 ஃபேரம் 2 சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் நம்ம போடுவோம். ஓகே, ஃபேரம் 2 சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் போட்ட கையோடே என்ன ஆகும்னா, அதை வந்து அந்த டெஸ்ட் டியூப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஷேக் பண்ணி விடுவோம். ஓகே, யூ ஷேக் அண்ட் மேக் இட் ஸ்லண்ட். இந்த மாதிரி சைடில் நிற்கணும். அண்ட் தென் யூ ட்ராப் யோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட். அப்போ பண்ணினா அது அப்படியே ஒரு மாதிரி அப்படியே வரும். இதெல்லாம் தண்ணி. ஓகேயா, இந்த மாதிரி வரும் ப்ரௌன் கலரில். இதோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறல இதெல்லாம் பாரு, இதெல்லாம் வந்து சொல்யூஷன் தான். இந்த சைடில் மட்டும் அழகாக அந்த ப்ரௌன் ரிங் வரும். ப்ரௌன் ரிங் இஸ் ஃபார்ம். கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விசா? ஓகே, யா. அது வந்து சாலிட் தான், precipitate சொல்றல. உள்ள அசிட் கை வைக்க கூடாது. ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ரைட். ஸோ ப்ரௌன் ரிங் இஸ் ஃபார்ம். அது என்ன ப்ரௌன் ரிங் அதெல்லாம் வந்து நாட் இன் த சிலபஸ்ல. ஓகே, அது காம்ப்ளெக்ஸாக போகும் அதோட ஈக்குவேஷன். ஓகே, அதுவே குளோரைட் அயோன்னா வந்து யூ கேன் ஐதர் ஓகே, ஐதர்லாம் இல்லை, இது இப்படி தான் செய்யணும். சாரி, ஐதர் முதல்ல ஆசிட் ஊற்றிக்கணும். எல்லாத்துலேயுமே முதல்ல ஏன் ஆசிட் ஊற்றிக்கிறோன்னா, நீ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே நைட்ரிக் ஆசிட் ரொம்ப பாய்ப்போம், எக்ஸப்ட் ஃபார் நைட்ரேட் அயோன். நைட்ரேட் அயோன் மட்டும் சல்ஃபரிக் பாய்க்கணும், ஸ்ட்ராங்கானது. மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து முதல் ஸ்டெப் பாரு, எல்லாத்துலேயுமே ஆசிட் ஊற்று. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, எக்கோ சொல்யூஷன். அப்படி கார்போனேட்னா வந்து tak perlu buat apa. Kalau sulfate, you add your barium chloride or barium nitrate. அதே மாதிரி குளோரைட்ல பாரு, எது வந்து இப்போ அது கலர்லெஸ்ஸா இருந்துச்சுன்னா, இப்போ அது soluble salt உருவாக்கிடுச்சுன்னா நம்மளால பார்க்க முடியாது. அப்போ குளோரைட்ல வந்து எதெல்லாம் இன்சாலிபிள்னு யோசி. இப்போ சல்ஃபேட்ல வந்து சுபா சாப் பின்னு சொல்லி கொடுத்தேன், சுபா சாப் பி. அப்போ சல்ஃபேட்ல வந்து நீ பேரியம் குளோரைட் இல்லை கல்சியம் குளோரைட் ஆட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி லேட்-2 குளோரைட் ஆட் பண்ணலாம். பட் பொதுவாக நம்ம சிலபஸில் பேரியம் எடுத்திருக்காங்க, அதனால பேரியம். அதே மாதிரி இது சாப் பேக் மேர்ல, சாப் பேக் மேர் untuk குளோரைட், லேட்-2 குளோரைட் பாய்க்கலாம், சில்வர் குளோரைட் பாய்க்கலாம், மெர்க்குரி பாய்க்கலாம். மெர்க்குரி குளோரைட் அதில் மெர்க்குரி வந்து ஆபத்து, பாய்க்க மாட்டோம். லேட்-2 வந்து லேட்டாகவும் பாய்க்க மாட்டோம், அதனால் நம்ம சில்வர் எடுத்துக்கிறோம், ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ சில்வர் நைட்ரேட் பாய்க்கிறேன். சில்வர் நைட்ரேட்டோ குளோரினும் சேர்ந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்சாலிபிள் சால்ட் உருவாக்கும். அதுதான் ஒயிட் precipitate. முடிஞ்சிருச்சு. இதுதான் அதோட கான்செப்ட். ஏன் இந்த சொல்யூஷன் தான் பாய்க்கிறாங்க பேரியம், ஏன் இந்த சில்வர் தான் பாய்க்கிறாங்கன்னு உங்கள் செகு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஏன்னா சல்ஃபேட் கூட வந்து பேரியம் சேரும் போது insoluble salt, so easy for us to observe physically the white precipitate. Same goes to chloride. chlorideல வந்து silver chloride is insoluble, அதனால தான் silver nitrate பாய்க்கிறேன். அப்புறம் eventually it will form silver chloride there.
ஓகே பை. அப்படியே கெட்டாயன் டெஸ்ட் ஃபார் எஸ்ஏலாம் கேட்டிருந்தாக்கா எப்படியெல்லாம் ஜவாப் பண்ணலாம், ஒரு ஒரு இதில் ஓகே ஒரு சின்ன ரிவ்யூ. ஓகே, kalau dia tanya Ca2+, NaOH in excess, white precipitate insoluble. நான் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸஸோட ஜவாபான் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். அப்போ நார்மலில் ஒயிட் precipitate நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்கலாம். நம்ம நார்மலாக எக்ஸஸில் தான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். NaO, கால்சியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், பிபி, ஜிங்க். ஓகே, டெஸ்ட் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். கால்சியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், ஜிங்க், இது எல்லாமே ஒயிட் கலரில் இருக்கும். நார்மலாக எக்ஸஸ் போனால் இன்சாலிபிள், எக்ஸப்ட் ஃபார் PB2+ ஆல்சோ இன்சாலிபிள். சாலிபிள் கிடையாது. என்ன சாலிபிள் போட்டிருக்கேன்? ஓ ஓகே ஓகே, அந்த ஜாப் எக்ஸப்ட் ஃபார் திஸ் நான் மறந்துட்டேன். சாரி. இன் எக்ஸஸ் NaOH வந்து இன் எக்ஸஸாக இருக்கும் போது ஜாப் வில் பி சாலிபிள். ஓகேயா, சாலிபிளாக இருக்கும். அப்புறம் டெஸ்ட் 2 செய்யணும். டெஸ்ட் 2 வந்து என்னது? We can add for zinc simple, you add NH3 in excess. ஏன்னா அதில் கண்டிப்பாக அது ஒயிட் precipitate அண்ட் சாலிபிள் உருவாக்கி விடும். மற்ற யாரும் இதை செய்ய முடியாது. அப்போ டெஸ்ட் 2லேயே முடிஞ்சிடும். அதே வந்து நம்மளோட அலுமினியமும் பிபியும் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து NH3 in excess பண்ணாலும் அது ஒயிட் precipitate insoluble, ஒயிட் precipitate insoluble தான் வரும். அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம பிரிக்கணும்னா either use your chloride, any chloride. அலுமினியம்னா வந்து நோ சேஞ்ச். அதே PB2+னா குளோரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒயிட் precipitate உண்டாக்கும் அண்ட் ஹாட் when dissolve. அதே பொட்டாசியம் அயோடைட் சொல்யூஷன் பாய்ச்சா yellow precipitate உருவாக்கும் அண்ட் ஹாட் when dissolve. This part can understand விஷா? Yes, yes. ஓகே, புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே குட். அப்போ நார்மலாக நம்ம கடைசியாக யாருன்னா அலுமினியமும் லேட்டையும் தான் நம்ம ரொம்ப கம்பேர் பண்ணுவோம். ஓகே, கால்சியமும் மெக்னீசியமும் இப்படி நம்ம ஜாப் நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த ஜாப்பில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஜிங்க்னா வந்து ரெண்டுமே வந்து NaOH NH3 எக்ஸஸில் பாய்ச்சா ரெண்டுமே சாலிபிளாக இருக்கணும். அலுமினியம் வந்து நீ NaOH பாய்ச்சாலும் NH3 பாய்ச்சாலுமே ஒயிட் precipitate இன்சாலிபிள் தான் காட்டும். 3வது டெஸ்ட் செய்யணும், அப்போ தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதாவது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து குளோரைட் அயான் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது பாய்க்கணும், இல்லாட்டியும் பொட்டாசியம் அயோடைட் டெஸ்ட் பாய்க்கணும். பொட்டாசியம் அயோடைட் டெஸ்ட் பார்த்தாக்கா PB2+ தான் அதுக்கும் பாசிட்டிவாக ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். குளோரைட் டெஸ்ட்லையும் PB2+ தான் கொடுக்கும். Al3+ நோ சேஞ்ச். அப்போ அதை வச்சு நோ சேஞ்ச்னா அது Al3+ தெரிஞ்சிடலாம். குளோரைட்னா ஒயிட் precipitate, பொட்டாசியம் அயோடைட்னா yellow precipitate, dissolve and hot both of them. ஓகே, கல்சியம் பார்த்தீங்கன்னா கல்சியமும் மெக்னீசியம் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டுமே வந்து NaOHக்கு எக்ஸஸ்க்கு ஒயிட் precipitate insoluble. ஸோ we do the second test. செகண்ட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம எது கூட செய்கிறோம்னா சல்ஃபேட் கூட செய்கிறோம். ஏன் சல்ஃபேட் கூட செய்கிறோம்னா நான் சொன்னது தான். சுபா சாபி சல்ஃபேட் அயான் கல்சியம் சல்ஃபேட் இஸ் இன்சாலிபிள் பாருங்க. அதனால தான் சல்ஃபேட் அயானா அவங்க சூஸ் பண்ணுறாங்க. இது மின்னுக்கு நீ சோடியம் போட்டுக்கோ இல்லாட்டி பொட்டாசியம் போட்டுக்கோ, ஏன்னா அதுதான் சாலிபிள் சால்ட்டு, அதுக்காக தான் அப்படி போட்டிருக்காங்க. அப்போது எனி சால்ட் தட் கேன் மேக் இட் இன்சாலிபிள். அப்போ கல்சியம் வந்துருச்சு, எனி சல்ஃபேட் நம்ம எடுக்கணும். அப்போ ஏதாவது ஒரு சல்ஃபேட் போட்டேன்னா ஒயிட் precipitate உண்டாகிடும். அதுவே நம்ம மெக்னீசியமுக்கு செஞ்சோன்னா அது நடக்காது. ஏன்னா மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் இல்லை மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் இஸ் அ சாலிபிள் சால்ட், அதனால் அது ஒயிட் precipitate கொடுக்காது. அப்படி தான் நம்ம இது ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். NaOH இல்லை NH3 ஆமாம் NH3 வச்சு கூட டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். NH3 வந்து இதுக்கு வேலை செய்யாது, கல்சியமுக்கு, அதை வச்சே சொல்லிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா இந்த டெஸ்ட்டும் செஞ்சுக்கலாம், சல்ஃபேட் டெஸ்ட்டும் செஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா கல்சியம் சல்ஃபேட் வில் ஃபார்ம் ஒயிட் precipitate பிகாஸ் இன்சாலிபிள் சால்ட். மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் நோ சேஞ்ச் பிகாஸ் இட் ஒன்ட் ஃபார்ம் எனி precipitate. ஃபேரம் 2 ஃபேரம் 3லாம் வெரி சிம்பிள். நான் எல்லாத்துலேயுமே NaOH தான் வந்து டெஸ்ட் 1க்கு வைப்பேன். ஓகேயா, இது திஸ் ஹவ் ஐ டூலா.
Fe2 plus Fe3 plus Fe2 plus வந்து green precipitate insoluble. Fe2 plusனா potassium hexacyanopyrate 3 பாய்க்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன், dark blue precipitate. Fe3 plusனா brown precipitate. Add potassium thiocyanate, இல்லாட்டியும் மூணாவது டெஸ்ட் வந்து மூணாவது டெஸ்ட் வரைக்கும் போகாது, ரெண்டாவது டெஸ்ட்லேயே முடிஞ்சிடும். அப்படி இல்லாட்டியும் at இதையும் தம்பா பண்ணிக்கோ, potassium hexacyanopyrate. இது இதோட முடியாது. இந்த hexacyanopyrate வந்து சாப்டர் 1 ஃபார்ம் 5லேயே ஆரம்பிச்சிடும். hexacyanopyrate என்ன பாய்க்கணும்னு பொறுத்து இருக்கு. kalau charge dia 13 pula, okay, 3 plus, then you use hexacyanopyrate 2. என்ன கொடுக்கும்னா வந்து dark blue precipitate. கடைசியா காப்பர் ஈஸி தான். காப்பர் NaOHல வந்து ப்ளூ precipitate இன்சாலிபிள். ஆனால் இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் நம்ம பண்ணிக்கலாம்னா NH3 எக்ஸஸ் பண்ணா soluble dark blue சொல்யூஷன் கொண்டு வரும், precipitate ஃபார்ம் பண்ணாது. NH4 ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து NaOHல செஞ்ச உடனே no precipitate form doesn't mean it dissolve, no reaction at all, it means. ஓகே, அப்புறம் அதை வந்து நம்ம நெஸ்லர் ரியேஜன் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். brown precipitate is formed. brown ring வந்து வேற, brown precipitate form வேற. ஓகே, பாய். சரி, இது நம்ம எஸ்ஏக்கு எழுதும் போது எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக போட்ட நோட்ஸு, அதை அப்புறம் பார்ப்போம் கடைசியா. ஓகே, இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி நம்ம எழுதணும், ப்ரொசீடியர், இதெல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்லி தரேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம படிச்சதை அப்ளை பண்ணணும். Okay, do the objective questions. I give you 8 objective question there. அந்த 8 கேள்வியும் செய்யுமா? Okay, sir. Okay. I forget to resume the recording. Okay, 1 is C, 2 is A, 3. The flow chart show the analysis of process of salt X. The heating of salt X yield the residue Y. That is brown when hot, yellow when cold. Okay, அப்ப brown when hot. Okay, first tell me your answer first. 3. Lead to oxide and lead to sulfate. Okay, சரி, lead to oxide, lead to sulfate check பண்ணலாம். Yes, brown when hot, turn yellow when cold வந்து residue Y ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக lead to oxide தான், PbO. அப்போ அதில் நைட்ரேட் வெளியாகுதுன்னா, சாரி, நைட்ரோஜன் டை ஆக்சைடு வெளியாகுதுன்னா இது PB நைட்ரேட்டாக தான் இருக்கணும். ஆனால் அவங்க அது கேட்கல, சால்ட் எக்ஸ் கேட்கல, அவங்க கேட்டது சாலிட் வாய் என்ன, lead to oxide. கண்டிப்பாக lead to oxide தான் வரணும். அப்புறம் PB நைட்ரேட் எப்படி இருந்தாலும் தெரியணும் அது. அப்போ நைட்ரோஜன் கேஸ் இங்கே வெளியாகுதுன்னா இது நைட்ரேட்டாக தானே இருக்க முடியும். PB nitrate, you add water, it become why lead to sulfate? Why you choose sulfate pula? Because this is nitrate and you add பண்ணினா it's a soluble salt what, nitrate. All nitrate are soluble, so PB nitrate தான் இங்கே வரும். So jawabannya bukan donkey ga. Can you understand why the answer donkey? புரியுதா? Na2SO4 Na2 sulfate இரு பார்க்குறேன் எங்கே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ, precipitate P கேட்குறாங்களா? ஐயோ, நான் சொல்யூஷன் எக்ஸ் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே, இங்கே கீழேயா? ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, lead to nitrate you combine with sulfate, sodium sulfate. ஸோ precipitate வந்து lead to sulfate தான், lead to sulfate. அதாவது இங்கே இருக்கிற லேட்டும் இங்கே இருக்கிற சல்ஃபேட்டும், சோடியம் நைட்ரேட் இஸ் த சொல்யூஷன். யா கரெக்ட். நான் சொல்யூஷன் எக்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். ஓகே, இட் வாஸ் precipitate P. யா கரெக்ட், A.
Question 4. Which one will form white precipitate and dissolve in excess sodium? Question paling senang. Okay, jawapan. Yes, question 4 jawapan donkey. Donkey வந்து 134. Zap lah. ZAP 134 donkey. Next. When a sodium hydroxide is added drop wise until in an excess solution, a white precipitate soluble in excess is formed. The ion could be present in the solution are, what are they? C. The same thing lah, zap தான். அதே கேள்வி தான், another thing, another way of asking. 1 to 4, zap. 6. Add sodium hydroxide solution gradually until it excess. White precipitate form dissolve in excess sodium hydroxide solution. Okay. Add ammonia aqueous gradually until it excess. White precipitate form and does not dissolve. So who will be there? Donkey. Donkey na 3 4 சரி பார்க்கலாம். அது கண்டிப்பா ஜிங்கா இருக்க முடியாது. ஏன் ஜிங்க் முடியாதுன்னா ஜிங்க் வந்து soluble in excess of ammonia as well. அதனால 2 இருக்கிறதெல்லாம் வெட்டிடலாம். மிச்சருக்கு 1 4 3 4. So Pb2 plus yes. Aluminium. Magnesium வராது. Magnesium வராது. ஓகேயா? ஏன்னா magnesium does not dissolve when added in excess. So jawapan dia 3 dan 4. Nombor 7. Boil. Okay. முதல்ல நைட்ரிக் ஆசிட் ஊத்துறாங்கன்னா அது கார்பனேட் அயோனை டெஸ்ட் பண்றது. பேரியம் குளோரைட்டை நம்ம ஊற்றி ஒயிட் precipitate வந்துருச்சுன்னா அதில் சல்ஃபேட் இருக்குன்னு அர்த்தம். சில்வர் நைட்ரேட் ஊற்றி ஒயிட் precipitate வந்துருச்சுன்னா அதில் குளோரைட் இருக்குன்னு அர்த்தம். நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஸோ சல்ஃபே மன்னடியா நைட்ரே யோ ஆன்சர் வாட் பாயா சொன்னேன் இருவர பாய். Sulfate, carbonate, chloride. Yeah, boy, answer. Next, last question. Solution Z is mixed with lead to nitrate. White precipitate is formed. Lead to nitrate போட்டு solution Z போட்டா white precipitate form ஆகுது. Ammonia gas solution Z ல போட்டாக்கா in excess. Soluble ammonia gas pass into the solution Z in excess. Soluble white precipitate form when the excess ammonia gas is passed. So what is your answer? A. Zinc sulfate. Okay. Correct தான். ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ இதில் lead to nitrate நம்ம போட்டு இன்னொரு aqueousல கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது it form white precipitate which is insoluble salt. அப்பனா lead to sulfate தான் இருக்கணும். ஓகே, lead to sulfate தான் இருக்க முடியும். ஓகே, இல்லாட்டி குளோரைட் கூட இருக்கலாம். குளோரைட் எப்படின்னா மேல இருக்குல்ல பிபி இதுலேயும் வரலாம். அதனால வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் படித்து நம்ம சொல்ல முடியாது. இதில் சல்ஃபேட்டும் வரலாம், குளோரைட்டும் வரலாம். இங்கே பார்க்கணும், அமோனியா கேஸ் இஸ் பாஸ் இன்டு த எக்ஸஸ். அமோனியா எக்ஸஸாக இருக்கும் போது அது சால்யூபிளாக ஆகுது. அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜிங்க் தான். த கேட்டாயன் ஷுட் பி ஜிங்க். சரி, ஜாப்பான் ஏ. ஓகே, ஸோ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சாப்டர் 8 முடிச்சிட்டோம். பட் தென் முடிக்கல. எப்படின்னா இங்கே இருக்கிற எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக முடிச்சுட்டு வந்தால் தான் we fully conquer the salt chapter. Okay, not all the question I can we can discuss due to time constraint, but we will try our best to do as much as possible. Okay, அது முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வர சாப்டர்லாம் ஈஸியான சாப்டர், ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்லாம். பட் எக்ஸாம் வந்து இது வரைக்கும் வரதுனால நம்ம இது வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். Okay, that's all for today. See you on the replacement class. Take care. Bye guys. Bye guy. Bye Visha.